अनमोल वचन। गुरदास साहब कहते ने वरत्या पाप जगतर ते धौल उडीना निस दिन रोआ। कहते मान लो सारी धरती के उपर पाप वरत गया होवे ते जेड़ा धर्म है वो पुकार पुकार के अगे रब जी दे अगे बेनतियां करदा पिया। भाई गुरदास साहब कहते वरत्या पाप जगतर ते धौल उडीना निस दिन रोआ। बाज दया बलहीन होए निगर चले रसातल टोआ। इस धरती के उपर जेड़ी धरती दया दे आसरे खड़दी है, जेड़ी धरती धर्म दे आसरे खड़दी है, उस धरती के उपर दया ना दी चीज़ कोई नहीं। इस करके धर्म जिहड़ा वो पुकारां कर करके रब जी दे अगे कहंदा मैं इत्थे रह नहीं सकदा। भाई गुरदास साहब कहंदे मान लो धर्म दे 4 पैर है, 4 दे विचों 3 पैर खत्म हो चुके ने, खड़ा एक ते पैर ते पाप संग बहु भारा हुआ। थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसै जग विच कोआ। धर्म धौल पुकारे तले खड़ोआ। भाई गुरदास साहब कहंदे ने इस संसार नूं जे कोई बचा सकता है तो वह केवल ते केवल गुरु बचा सकता है। थम्मे कोई ना साध बिन, भाव साध दा भाव गुरु, इनू गुरु ही बचा सकता है। ते गुरु तो बिना इस संसार दे विच दूसरा नज़र कोई नहीं आउंदा। जदों धर्म परमात्मा जी दे अगे पुकार करदा पिया है, हे परमात्मा जी मैं इस धरती ते टिक नहीं सकदा, ते उस वक्त भाई गुरदास साहब जी का ख्याल है, वो कहंदे मान लो परमात्मा जी इस संसार नूं, इस धर्म नूं, इस धरती नूं कह रहे होण कि तेरे उपर किस गल दा भार है, कि इस संसार दे उपर बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इन्हां पहाड़ां दा भार जिहड़ा वो संसार दे उपर पै गया। भाई गुरदास साहब कहंदे ने कि इस संसार दे उपर धरती दे उपर बहुत सारे घर बार, बहुत सारे किले मंदिर बने हुए ने, इन्हां मंदिरां दा भार पै गया। भाई गुरदास साहब कहंदे कि इस धरती दे उपर बहुत ज़्यादा पानी है, दरिया ने, वड्डे वड्डे समुंदर ने, कि इन्हां समुंदरां दा भार पै गया। भाई गुरदास साहब कहंदे कि बहुत सारे जंगल हैं, फुल बूटे लगे हुए ने, कि इन्हां दा भार जिहड़ा पै गया, जां ये जिहड़े जीव जंतु है, जिहड़ी 84 लाख जून है, इन्हां जूनां दा भार पै गया। तो भाई गुरदास साहब जी कहंदे नहीं, खैर इस धरती के उपर ना पहाड़ों का भार हो सकता है, ना घर बार इन्हां किलियां का भार हो सकता है, ना इस धरती के उपर फलों का, ना रुखां का, ना समुद्रां का, ना जीव जंतुओं का भार हो सकता है। फिर काहदा भार होवे? भाई गुरदास साहब कहंदे ना तिस भारे पर्वतां आसमान खहंदे, ना तिस भारे कोटगढ़ घर बाहर दसंदे, ना तिस भारे सायरा नद वाह वहंदे, ना तिस भारे तरवरा फल सुफल फलंदे, ना तिस भारे जी जंत अगणत फरंदे। कहंदे इन्हां सारियां चीज़ां दा धरती दे उपर कोई बहुता भार नहीं है। भाई गुरदास साहब जी नूं पुछया जाए फिर इस धरती के उपर भार काहदा है? वो कहंदे भारे भोई अकिरत घण मंदी हूँ मंदे। असल विच भार है अकिरत घण लोकां दा, ते भाई गुरदास साहब कहंदे सब तो माड़े अकिरत घण है। किहड़ा किरत घण? सच है किरत घण दा भाव है जिहड़ा किसी दी कीती नूं भुल जांदा है, जिहड़ा किसी दे परोपकार नूं वसार दिंदा है। भाई गुरदास साहब कहंदे संसार दे उपर अकिरत घणां दा भार पै गया। मैनूं खिमा करियो, आपां भी सारे अकिरत घण हां। क्यों अकिरत घण हां? महाराज कहंदे ने इस मनुख नूं परमात्मा ने सारा कुछ दिता है। ये जिहड़ा शरीर दिता है, ये मनुखा जन्म दिता है, ये भी परमात्मा जी की बख्शिश है, परमात्मा ने कृपा करके दिता है। परमात्मा जी चाहुंदे ते इस मनुख नूं जिन्हों मनुख बनाया इनू मनुख ना बनाउंदे, कोई जीव जंतु इत्यादिक भी बना सकते सी, कोई जानवर भी बना सकते सी, पर नहीं, एक ना हुक्मी बख्शीश रब जी ने बख्शिश करके मनुखा जीवन दिता है। फिर कला मनुखा जीवन ही नहीं दिता, सतगुरु की पवित्र गुरबाणी ने क्या महाराज कहंदे ने परमात्मा जी ने जिथे मनुख नूं ये शरीर दिता, इहदे विच प्राण दिते है। महाराज कहंदे ने कल्ले प्राण ही नहीं, फिर पहनण वास्ते सुंदर कपड़े दिते ने। सतगुरु कहंदे ने खाण वास्ते भोजन दिता है।
ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦਿਆ, ਰਸ ਭੋਗ ਭੁਗਾਣੇ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਸੋ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਰ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨ ਲਿਆ, ਰਿੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਦ ਚਲਨ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਏ ਕੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਰਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਣ ਤਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸ, ਆਖ ਸੁਨਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਦਰੀ ਪਵੈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਸ਼ੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1464 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਦੋਏ ਨੂਨੇ ਨਾਮ ਪਾਸ਼ਕ ਨੀਮੋ ਨਸੀਰ, ਅਲਫ ਮਿਆਨਾ ਹੱਦ ਕਫ ਆਖਰੀ ਰਾ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਹਰ ਦੋਏ ਨੂਨੇ, ਭਾਵ 2 ਨੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਿਤ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤਾਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੱਸੇ ਸੋਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਊੜੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਊੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜਾ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ।
इसे तरह मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज काजी दे कोल उस वक्त की जिहड़ी भाषा सी, जिहड़ी राज की भाषा मन्नी जाती सी अरबी फारसी, वो अरबी फारसी पढ़न वास्ते भी गए। मेरे सतगुरु ने उत्थे जाके भी काजी दे कोलों अरबी फारसी पढ़ी ते अरबी फारसी पढ़दियां पढ़दियां जदों उन्होंने धर्म का, जदों उन्होंने अध्यात्मकता का ज्ञान करवाया ते मेरे सतगुरु ने उहदे भी परथाए मुबारक बोल कहे, मुबारक बचन कहे। मेरे गुरदेव ने काजी नूं समझाउंदियां भी क्या यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सरमूए अजराइल गिरफते दल हेच नादानी। जदों सतगुरु ने काजी नूं भी ये पावन पवित्र उपदेश दृढ़ करवाया, वो काजी हैरान रह गया कि सतगुरु इन्ना ज़्यादा ज्ञान रखते पे हैं। मेरे गुरदेव ने देवनागरी भी पढ़ी, मेरे सतगुरु ने अरबी फारसी भी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी, तो मेरे गुरदेव जी ने गुरमुखी भी पढ़ी है। सारी तरह की विद्या जिहड़ी मेरे सतगुरु ने प्राप्त की। उन्हां दिनां दे दौरान जिहड़ी तलवंडी है, तलवंडी दे आले दुआले बहुत सारे महात्मा जिहड़े वो आउंदे जांदे रहिंदे, वो आण के तलवंडी दे बाहर रुकदे। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां सारे दे सारे जिहड़े महात्मा तलवंडी दे आले दुआले आण के रुकदे, मेरे सतगुरु उन्हां दे कोल जाके बैठदे, उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे कोलों धर्म दी कोई गल सरवण करदे। मेरे सतगुरु आउंदियां जांदियां देश दे विच की हालात वापरदे पए ने, किवें काजी, किवें मुल्ला मुनाले, किवें पंडित, किवें राजे लोग जिहड़े है वो गरीब प्रजा ते जुल्म कर रहे ने, सतगुरु वो भी सरवण करते हैं। मेरे गुरदेव आउण जाण वाले उन्हां साधुआं दे नाल बचन बलास करते हैं ते सचमुच जदों वो सारे दे सारे साधु जन जां जिहड़े आउण वाले रमते साधु, जिहड़े लंघण वाले जिहड़े लोग है, गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोलों बचन सुनते, अध्यात्मकता सुनते, ते वो हैरान रह जाते कि इवें दा इन्नी छोटी उम्र विच इन्ना वड्डा ज्ञान रखण वाले गुरु नानक साहब महाराज जी सन। और सच ये है अपने समय दे सब तो वध पढ़े लिखे उस वक्त जाने जान वाले वो भी गुरु नानक साहब महाराज जी सन। तो सतगुरु ने छोटी उम्र दे विच ही संसार दे विच आण के ऐसा कुछ करके विखाया। भाई गुरदास साहब कहंदे जदों गुरु नानक साहब महाराज आए, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रहरास कर, चरना अमृत सिखां पे लाया। चार वर्ण सतगुरु दे सामने जेड़े चार वर्ण वख-वख भागां दे विच वंडे हुए लोग सन, मेरे सतगुरु ने उन्हां सारिआं नूं एक करन दा यतन कीता। राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। मेरे सतगुरु ने राजियां ते उस वक्त दे जेड़े कंगाल सन, भाव मलक भागो ते लालो वर्गियां नूं एक करन दा यतन कीता। मेरे सतगुरु ने गरीबां ते अमीरां नूं एक करन दा यतन कीता। ऐसा कारज आण के मेरे सतगुरु ने संसार दे उपर कीता ते वो कारज गुरु नानक साहब महाराज जी ने छोटी उम्र तो ही आरंभ कर दिता सी। सारियां दे विच गुरु नानक साहब महाराज हरमन प्यारे बन गए। तलवंडी दे लोग जदों मेरे गुरु बाबे दीयां गल्लां, गुरु बाबे दे बचनां नूं सरवण करदे, वो हैरान रह जांदे कि इवें दीयां गल्लां कदाचित वास्ते इन्नी छोटी उम्र दे विच कोई कर नहीं सकदा। मेरे सतगुरु दा सुभाव भी बड़ा खुला दयालता वाला। जे कोई मंगण वाला आ जांदा, मेरे सतगुरु खुले हाथ दे नाल उहनूं सारा कुछ दिंदे। भावें ये सारा कुछ करन दे नाल घर दे विचों उहनां नूं झिड़कां दा सामना भी करना पैंदा, पर फिर भी मेरे गुरदेव जदों झिड़कां दा सामना करदे होए भी अपने दयालता वाले सुभाव नूं त्यागदे नहीं। पिता जिहड़े मेहता कल्याण दास जी सन, वो पटवारी दी ड्यूटी करदे, पटवारी दी नौकरी करदे, वो राए बुलार दे कोल पटवारी दी ड्यूटी करदे सन। और सतगुरु साहब जी जिहड़े सन उन्हां दे महान कौतकां नूं तक के राए बुलार वर्गे जिहड़े सन वो भी सतगुरु दे श्रद्धालु बन गए। जदों किते मेहता कल्याण दास गुरु नानक साहब महाराज जी नूं माड़ा मोटा किते झगड़दे सन ते उस वक्त राए बुलार आण के मेहता कल्याण दास नूं कहंदे, इस नानक नूं कुछ नहीं कहना
क्योंकि इस नानक दे विचों मैनूं अल्लाह दा नूर नज़र आउंदा है। जे तेरा कोई नुकसान हो जावे वो नुकसान तू मेरे कोलों लै लैना है, पर मेरे रब नूं कुछ नहीं कहना। भाव किया जा सकता है कि गुरु नानक साहब महाराज जी दे प्यार वाले सुभाव ने सारे दुनिया नूं ते सारे तलवंडी दे लोकां नूं कील लिया सी। अनमोल